energetic and enthusiastic students and future present past chemistry toppers and chemistry lovers. Hegidra Yelru. Welcome you all to PW Kannada 9th and 10th channel and to the batch Abhimanyu. We are in periodic classification of elements chapter lecture number 2. So previous class we learned about historical development towards the classification, right? So we had certain laws over there. Hege classification start aitu. How did Dauberiner come up with the idea of law of triads? We learned it. What are the different triads he made? Namge gottide the different triads which Dauberiner gave us is still true in the today's periodic table, that is lithium, sodium, potassium ಆಗಿರಬಹುದು. ಅದೇ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ, ಸ್ಟ್ರಾನ್ಶಿಯಂ, ಬೇರಿಯಂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಅದೇ ಥರ ಕ್ಲೋರಿನ್, ಬ್ರೋಮಿನ್, ಅಯೋಡಿನ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ರೈಟ್? ಸೊ 9 ಟ್ರಯಾಡ್ಸನ್ನ ಇವಾಗ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟ್ರಯಾಡ್ ವಿಚ್ ನಮ್ಮ NCERT ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ dig more about it. So law of octaves ನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ 8th ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಏನೋ ಕೋರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ ಇನ್ ನ್ಯೂಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತು 8ನೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ there is some similarity in chemical properties, just like how the musical notes in musical notes of 1 and 8 is matching. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ he comes up with the idea, but that was not suitable, that was actually not justifying the later discovered elements properties as well. So our dropout ಆಯಿತು. Then comes Mendeleev, who worked on 63 elements by framing 63 cards and writing every element's unique properties and then sticking onto the wall, and then he correlates ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, and based on atomic mass, Mendeleev did classification based on atomic mass, and he correlates this atomic mass to the chemical properties such as the formula of oxides, the formula of hydrides. So based on the formula of oxides and hydrides, Mendeleev started classifying. So this was the history we learnt in the previous. So ಅದೇ ಥರ Lothar Meyer is another scientist who also should be given ಒಂದು appreciation ಆ ಒಂದು scientistಗೆ ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕು, because he also worked parallelly with Mendeleev, but in a different independent ಆಗಿ parallel ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. He didn't publish, but Mendeleev publish ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಟುಡೇ. ಆ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಆ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿದ್ದು Mendeleev ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಲಾಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್, ಮಾಡರ್ನ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. ಇದನ್ನ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. ಯಾರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲಾಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್? ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಬೋರ್. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಹೆನ್ರಿ ಮೊಸೆಲಿ's ಎಕ್ಸ್ರೇ experiments which were based on atomic numbers. So the entire modern periodic table, you can see one thing which is very prominent athwa very neatly arranged, that's atomic number. 1 ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ 2 ಆಯಿತು, and you can see like literally a vertical columns and horizontal rows. Now adana groups and periods, just like how we learnt about the groups and periods in Mendeleev's periodic table, here also we have the same vertical columns and groups, almost 18 groups you can count. One of hydrogen, second group is headed by beryllium. Group number 3 in the group number 12 ವರೆಗೂ ಕೂಡ these groups are actually containing transition elements. We call them as D block elements. I'll write them, don't worry. Group 13 is headed by boron family, we call it as. Group 14 carbon family. Group 15 pnictogen, choking gas elements, choking gas producing and the suffocating gas producing elements, pnictogen we call them as. And group 16 oxygen and sulfur, they are the part of major ores which are present on the earth crust, so we call them as ore forming elements or chalcogen. And group 17 we call them as halogen, because halo anta helidre salt bond. Most of their combinations with the metals produces salt, so salt forming elements anta heltivi. And the most unreactive, inert or noble gaseous elements of group 18. So idu group wise classifications. ಅದೇ ಥರ based on the principal quantum number or different energy shell and the subshells present in their energy shell, we have now 7 periods, and the periods are actually, it's infinite.
ನಾಟ್ 7 ಆಯ್ತಾ. 7ಗೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ. ವಿ ಜಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ yet discovered the stable elements beyond 118 protons. So ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ that atomic number basis ಮೇಲೆ the entire modern periodic table we have classified. Atomic number 1 ಇರುವಂತದ್ದು hydrogen has taken the first place, and the last element in the periodic table is oganesson. So oganesson has ಎಷ್ಟು? ಸೊ ಓ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, oganesson has 118 electrons inside the orbital, inside the orbital ಅಥವಾ inside the atomic structure with 118 protons. That's important. 118 electrons, anybody can have it, but specifically 118 protons ಇರುವ only one element ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ oganesson. So students may be knowing the very first element of the modern periodic table, that is hydrogen. But if I ask a lot of students like, hey, last elements of the periodic table, last element name of the periodic table ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ is like, madam ಇದೇನೋ symbol ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇನೋ ಆ ಥರ ಇತ್ತಲ್ಲ, you come up with a lot of excuses, but it is oganesson. Yes. So that's about the brief intro, but we are going to learn this chapter in detail in 11th standard, third or fourth lesson nalli the classification of elements anta heluvanthaddu chapter nalli ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ in detail, in depth we learn over there. It's very important to easily understand how these elements, metals and non-metals and metalloids are behaving, because we address only them in the form of symbols in many of the chemical reactions. So it's very important to know ಅವ್ರ ಏನು, ಅವ್ರದ್ದು ಹೆಸರು ಏನು, ಅವ್ರದ್ದು ಸಿಂಬಲ್ ಏನು, ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು, ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಗೆ ಕರೆಯೋದು, ನಾವು ಅವ್ರದ್ದು ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 4-5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ದಿನ ಅವಾಗವಾಗ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ರೆ ವಿ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ವಿ ನೋ ದೆಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ವಾ. Yes, so let's begin today's class, which is modern periodic table. E classification is actually based on atomic number. ಹೇಗೆ this is different from the previous classification ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಅಥವಾ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇದೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಾ ಮೇಡಮ್ ಲಿಥಿಯಮ್ಗೆ 3 ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಡಸ್ ಲಿಥಿಯಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ 3 ಪ್ರೋಟಾನ್? ಎಸ್, ಲಿಥಿಯಮ್ ಡಸ್ ಹ್ಯಾವ್ 3 protons and you learned it in 9th standard, right? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ SP-D-F ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಸಬ್ ಶೆಲ್ಸ್. ಈ ಓನ್ಲಿ ಲರ್ನ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ ಈ ಟಿಲ್ ದಿಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ you guys have only focused on the main shells. So main shells anta heli takshana nimige gottide alva, because you write the electronic configuration in main shell form KLMN, but you also know that this main shells are given certain values. K ge 1, L ge 2, M ge 3, N ge 4 anta heluvantaha values ana kuda kodlagide main shells ಗೆ, KLMN anta heಳುವ main shells ಗೆ. So nimige ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಈ ಮೇನ್ ಶೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಸಬ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸಬ್ ಶೆಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸಬ್ ಶೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ 1ಗೆ ವಿ ಗಿವ್ ಎಸ್ ಸಬ್ ಶೆಲ್. ವೈ? by using the 2n square formula, but about this you will learn in higher classes. The value of n for k is 1, so 2 1 square, there's only 2 electrons which can be accommodated in K shell. K is like a very small classroom, only 2 students can sit. Maximum students, if you arrange to sit, then the whole classroom will become highly disorganized or highly unstable anta helbodu. Okay, so that much small classroom it is. So ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ 1 ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ನಂಬರಿಗೆ, that 1 represents K main shell, it has S ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ sub shell. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ SP-D-F ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಇದೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡಾಗ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನು 2n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 2 into 2 whole square ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ 2 into 4 ಆಯಿತು, 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮೇನ್ ಶೆಲ್ಲಿಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಿಲ್ 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಯು ಲರ್ನ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ದ 8th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಿಲ್ 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಿಲ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಎಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಸಬ್ಶೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು? ಎಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಎಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆಯೋಕ್ಕಿಂತ ಯು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 2 ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ 2 S ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್, 2 P ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್. ಸೊ 2 ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅ
big school, okay, any one branded school in your area. S and P are like the classrooms of those ಬಿಗ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ 3 ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಎಮ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಮೇನ್ ಶೆಲ್ಗೆ. ಸೊ ಈ 3 ಒಳಗಡೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? 2 × 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 2 × 9 ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 18. ಸೊ 18 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಎಮ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಮೇನ್ ಶೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ 18 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು 18 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. 18 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಎಷ್ಟು ಸಬ್ಶೆಲ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, 18 ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್. ಎಮ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 18 ಜನ ಅಡ್ಮಿಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ 18 ಜನರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸಬ್ಶೆಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಮ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಆ ಸ್ಕೂಲ್ದು ನಂಬರ್ನ 3 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ. 3S 3P ಆ್ಯಂಡ್ 3D ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಒಳಗಡೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಎಸ್ ಒಳಗಡೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯಾವಾಗಲೂ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಪಿ ಒಳಗಡೆ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತೀರಾ. ಪಿ ಒಳಗಡೆ ಡಿ ಒಳಗಡೆ 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅದು ರೂಲ್. ಅದು ಯಾಕೆ ಮೇಡಮ್ ಆ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಫೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಎನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್, ಎನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಮೇಜರ್ ಶೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೀವು 32 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ 9th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಹೌದಾ? 2n² ಸೊ ಎನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿ? 4 ಆಯಿತು. 2 4 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, nothing but 2 × 16 which is equal to 32. So N is like a major school, one big branded school ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ರಾಂಡೆಡ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಅದರೊಳಗಡೆ 32 ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. 32 ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್ಗಳಿರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಳಗಡೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ 4. ಸೊ ಈ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ 4S ಇದೆ, ಮತ್ತೆ 4P ಇದೆ, 4D ಅಂತ ಹೇಳುವ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಾನು 4F ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಸಬ್ಶೆಲ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 32 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೂರಿಸ್ತೀರಾ. ಪಿ ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 6 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ಕೂರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಕಡೆ 10 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಕೂರಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಹಾಗೆ ಎಫ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ 14 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಕೂರಿಸ್ತೀರಾ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ, ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸಣ್ಣ ಶೆಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಕಡೆಗೆ 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಯಾವುದೇ ಮೇನ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ಇಂತಹ ಸಬ್ಶೆಲ್ಸ್ಗಳು. ಡಿ ಒಳಗಡೆ 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಅಕೊಮಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಹಾಗೆ ಡಿ ಅಂತ ಎಫ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಮೇನ್ ಶೆಲ್ನಲ್ಲಿ 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಕೊಮಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಏನದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕನ್ಫಿಗರೇಷನ್? 1S 2S 2P, ಆಯ್ತಾ? 3 ಅಂತ ಹೇಳೋ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಇದೆ? 3S 3P 3D ಅಂತ ಹೇಳೋ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಇದೆ. 3F ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದ್ರೆ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 ಅಂತ ಹೇಳುವ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ, ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ 4S ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಇದೆ, 4P ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಇದೆ, 4D ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆ 4F ಅಂತ ಹೇಳುವ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್ಗಳದ್ದು ಆರ್ಡರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಎನರ್ಜಿ ಶೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ವೇ ಇದೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ. ಅದು ನಾನು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇವಾಗ. ಇದೇ ಥರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಅಂದರೆ 1S ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೇ 2Sಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆದಮೇಲೆ ತಾನೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಓದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ಹೇಗೆ? ಅದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್, ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಕೆಪಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಸ್ದು ಗ್ರೇಡನ್ನು ಅವ್ರು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೀವು 1ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆದಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ S ಆದಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ P ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟೆಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ನೋಡಿ, 4P 4S ಬರುತ್ತೆ, ನಂತರ 3D 4P ಬರುತ್ತೆ, ಹೀಗೆ. ಸೊ 2S 2P ಆಯಿತಾ? 2S 2P ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತು? ಸೀದಾ 3Sಗೆ ಹೋಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ 3P 3S ಆದಮೇಲೆ ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನಲ್ಲಿ 3P. ಸೊ 3S 3P ಆದ ನಂತರ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? 4S ಬರುತ್ತೆ. 4S ಆದ ನಂತರ 3D ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ಸ್ ನೀವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಮ್ಮ 11th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಬರೆಯೋದು ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಸಾಕು. ಇದು ಯಾವ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್? ಇದು SPDF ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ
ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಲೈವ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ, ಮೇಡಮ್ ಈ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ನಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ರೈಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಇನ್ SPDF ಆರ್ಡರ್. ಬಟ್ ಇದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೇ, ದೆರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ರೂಲ್ಸ್. ಹನ್ಸ್ ರೂಲ್ ಇದೆ, ಹಾಫ್ ಬಾಸ್ ಪೌಲೀಸ್ ರೂಲ್ ಇದೆ, ಹಾಫ್ ಬಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲದಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು skip all of them and only explain the major ಪೋರ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವೇ ಆಫ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಲೇಟರ್ ಪಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ನೀವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ 4 ವರ್ಡ್. ಯಾವುದದು? S, P, D, F, SPDF ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಹೌದು, ದ ಎಂಟೈರ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು 4 ಮೇಜರ್ ಸೆಕ್ಟರ್: S block, P block, D block and F block. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಬರೀ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ, ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್, ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಗೆ ಜಿಗ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನೋ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸ್ಟಡಿ ದ ಲೇಟರ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ few major properties of ಲಾಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್. ನೀವೊಂದು ಮಾಡರ್ನ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್, ಬೇಸಿಕ್ಸ್ which is related to the modern periodic table you should know. That's why. Okay, ನಾನು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ತುಂಬ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ 1, ಓಕೆ, ಗ್ರೂಪ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ 2 ಟುಗೆದರ್ ನಾವು ಅದನ್ನ S ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳದ್ದು ಕೊನೆಯ ಸಬ್ ಶೆಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ S. ನಾವು ಯು ನೋ ದಟ್ S ಅಂತ ಹೇಳೋ ಸಬ್ ಶೆಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಕೊನೆಯ ಸಬ್ ಶೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆ ಕೊನೆಯ ಸಬ್ ಶೆಲ್ S ಆಗಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವುಗಳು S ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಯು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ದಿಸ್. ನೀವು ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ಗಳು, what is S block, what is P block, what is D block and all, you will learn in your higher classes. Now I'm just giving you the basis of classification. So group 1 and 2 are called as S block elements. Specifically group 1 ಅನ್ನ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಹೇಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಗ್ರೂಪ್ 1 ಅನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ we call group 1 element as alkali metals. ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಯಾಕೆ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬೇಕು? ಯಾರಲ್ಲ ಅವರು? ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ ಅಲ್ಲ. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಗ್ರೂಪ್ 1. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ಯಾಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಲೀಥಿಯಮ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸಿಂಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಅನ್ನ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತಾ? ಅದೇ ಥರ ರುಬಿಡಿಯಮ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ಒಂದು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ನಾನು ತುಂಬ ಝೂಮ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ತುಂಬ ಕ್ಲಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಆದರೂ ನಾನು ರಫ್ ಆಗಿ ಐಡಿಯಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅದು ಪಿಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ನಿಮ್ಮ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ 1 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ಫ್ರಾನ್ಶಿಯಮ್ ಇದೆ, ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದು, ಫ್ರಾನ್ಶಿಯಮು, ಸೀಸಿಯಮು, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಆಲ್ಕಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಗ್ರೂಪ್ 2 ಅನ್ನು ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಅರ್ತ್ ಮೆಟಲ್ಸ್, ಅರ್ಥನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಬೇಸ್ ಕಂಪೌಂಡನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಅರ್ತ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ವಿ ವರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹೇಗೆ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನೀವು ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು. ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ 2 ಅನ್ನು ನಾವು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ? ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಅರ್ತ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಅರ್ತ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಏನು? ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ OH ಅಯಾನ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ಆಲ್ಕಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಆಲ್ಕಲೀಸನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹವರು, ಬೇಸನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹವರು ಆಲ್ಕಲೈನ್ ಅರ್ತ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಗ್ರೂಪ್ 3 ಟು ಗ್ರೂಪ್ 14 ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಗ್ರೂಪ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಮ್. ಓಕೆ, ಗ್ರೂಪ್ 3 ಟು ಗ್ರೂಪ್ 12. ಸೊ ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು we call it as D block elements. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ? D block elements ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಈ ಗ್ರೂಪ್ 13 ಟು ಗ್ರೂಪ್ 12 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಅವರು? 4th ಗ್ರೂಪ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಂದ 7th ಪೀರಿಯಡ್. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ
ಇಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ 40 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಷ್ಟನ್ನ ಕೂಡ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಗ್ರೂಪ್ 13 ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಅಥವಾ ಇವ್ರುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಇದೆ, ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇವ್ರನ್ನ? ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಇವ್ರನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಕರಿಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ NCERT ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಈ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಇದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನಲ್ಲೂ ಇದೇ ಚೇಂಜಸ್ನ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಫಸ್ಟಿಗಿರೋರೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಮಿಡಲ್ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಏನನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಈ ಮೆಟಲ್ಸ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಇರೋರು ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಗುಡ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಗ್ರಾಜುವಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ 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 ಅಷ್ಟೊಂದು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನು ತೋರಿಸಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಿಫ್ಟ್ ಇದೆ, ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಇನ್ ದ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟು ನಾನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಥವಾ ಡಿ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಪೆನಾಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಶೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲಾಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ರೈಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಲೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ನಿಮಗೆ ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 3 ಇಂದ ಗ್ರೂಪ್ ನಂಬರ್ 12ವರೆಗೂ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಇನ್ನು 4th 5th 6th ಆ್ಯಂಡ್ 7th ರೋ ಆಯ್ತಾ, ಅವರನ್ನು ನಾವು ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಅದೇ ಥರ ಗ್ರೂಪ್ 13 ಇಂದ ಗ್ರೂಪ್ 18ವರೆಗೂ ಈ ಬೋರಾನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಫುಲ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಎಂಟೈರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು, ಫ್ಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಎಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ಈ ಹೀಲಿಯಂ, ನೋಬೆಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಹೀಲಿಯಂ, ನಿಯಾನ್, ಆರ್ಗಾನ್, ಇವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಗ್ರೂಪ್ 13 ಇಂದ ಗ್ರೂಪ್ 18ವರೆಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಇವುಗಳ ಕೊನೆಯ ಶೆಲ್ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಪಿ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಪಿ ಸಬ್ಶೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅವರು ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ಆ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕೊನೆಯ ಶೆಲ್ ಪಿ ಸಬ್ಶೆಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಆ ಪಿ ಸಬ್ಶೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿ ಅದು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೀವು ಕೇಳಬೇಡಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಹೀಲಿಯಂನಲ್ಲಿ ಪಿ ಸಬ್ಶೆಲ್ಲೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಸ್ಟಿಲ್ ವೈ ಡು ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್? ಅದೊಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಕೇಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ. ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ 13 ಇಂದ 18ವರೆಗಿರುವಂತಹ ಅವಷ್ಟು ಗ್ರೂಪನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಎರಡನ್ನ ಸೇರಿದಾಗ, ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಗ್ರೂಪ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ 2 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್ 2 ಹಾಗೂ ಗ್ರೂಪ್ 13 ಇಂದ ಗ್ರೂಪ್ 8 ಎಸ್ ಎನ್ ಪಿ ಅನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಕರಿತೇವೆ. ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಈಗ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರೋದು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ 2 ರೋ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ? ದೇ ಕಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮಿಡಲ್ ರೀಜನ್. 57 ಇಂದ 72 ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಇವುಗಳ ಎಡೆಯಲ್ಲಿ ಇವೆಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಯಾಕೆ ಬರ್ದ್ವಿ ಅಂದರೆ, ಇವ್ರುಗಳು 14 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ರೋ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರಲ್ವಾ, ಅವರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನೂ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದು ಇವ್ರನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವರನ್ನ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇನ್ನರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ನರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಎಫ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರೋದಲ್ಲಿ 4F ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋವನ್ನು 5F ಬ್ಲಾಕ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಲ್ಯಾಂಥನಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಟಿನೈಟ್ಸ್. ಲ್ಯಾಂಥನೈಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಟಿನೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ ನಾವು ಈ 2 ಗ್ರೂಪ್ಸನ್ನು ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ SPDF ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮೇಜರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ NCERT ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಸಿಲೆಬಸ್. ಆಯಿತಾ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದು ನಿಮಗೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೆ ಗ್ರೂಪ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಅನ್ನ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ.
ಈಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ದು ಒಂದು ಪಿಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ. ನೀವು ಹೈಡ್ರೋಜನನ್ನು ಸನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಅದೇ ಥರ ಹೀಲಿಯಮನ್ನು ಬಲೂನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಲೀಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಎಮರಾಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬೆರಿಲಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಾ, ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ರ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೋರಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಾ. ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೋರಾನ್ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಬೋರಾನನ್ನು ನೀವು ಸೆಪ್ಟಿಕ್ ಪೌಡರ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಬೋರಿಕ್ ಪೌಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನನ್ನು ಲಿವಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್, ನನ್ನೊಳಗಡೆ ಹೇರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ರೈಟ್. ಜೊತೆಗೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಇದು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ದು ಮೇಜರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ DNA ಕೂಡ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಇದೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸಸ್ ಇದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏರ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಮತ್ತು ಫ್ಲೂರಿನ್ ಟೂತ್ಪೇಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿದೆ, ಆಯಿತಾ. ಅದೇ ಥರ ನಿಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ಸ್, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಯಾನ್ ಗ್ಯಾಸ್ನ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಆರ್ಗಾನನ್ನು ಲೈಟ್ ಬಲ್ಬ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಮತ್ತು ಸೋಡಿಯಮನ್ನು ಈ ಸಾಲ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಮನ್ನು ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಫ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮನ್ನು ದ ಎಂಟೈರ್ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್ 80% ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದಿ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ, ನಾಟ್ ಏರ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಅದನ್ನ ನೀವು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸಿಲಿಕಾನ್, ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಇದೆ. ಫಾಸ್ಫರಸ್ ನಮ್ಮ ಮೂಳೆಯಲ್ಲಿದೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ. ಸಲ್ಫರ್ ಎಗ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತು ಫ್ಲೂರಿನ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ವಾಟರ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಆರ್ಗಾನ್ ಲೈಟ್ ಬಲ್ಬ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಹಲವಾರು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ, ಸಿ ಶೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಬೋನ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಇದೆ. ಸೊ 1 to 20 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅದೇ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನ, ರೈಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಪಿಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೆನ್ರಿ ಮೊಸೆಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ 1913 ಮಕ್ಕಳೇ ನೋಡಿ, ಹಳೆ ಕಾಲದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ವಾಸ್ ಇನ್ 1817. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 100 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ, ಅಯ್ಯೋ ದಡ್ರ, ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಬಗ್ಗೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದಿಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್. ಆ ಪಿರಿಯಾಡಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ಆಫ್ಟರ್ ಅ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇಂಟರ್ವಲ್, ಪಿರಿಯಾಡಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ನಂತರ ಏನೋ ಒಂದು ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್, ದ ವೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಹೆನ್ರಿ ಮೊಸೆಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟು ವಿಚ್ ಯು ಶುಡ್ ಕಂಪೇರ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಬೇಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟು ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೋರಿಲೇಟ್ ದಿಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. Prediction of properties of elements could be made with more precision when elements are arranged on the basis of atomic number ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ಹೆನ್ರಿ ಮೊಸೆಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ಮಾಡರ್ನ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಬೋರ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 18 ವರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 7 ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದೆನ್ ಹೇಗೆ ಅನಾಮಲೀಸನ್ನು ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತು? ಹಳೆ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಹೇಳಿ? ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಜಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಸೇಮ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಮಾಡರ್ನ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ನ ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ರೆಫರ್ ದಿಸ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಡ್ಯೂಟೀರಿಯಂ, ಟ್ರೀಶಿಯಂ ಈ 3 ಐಸೋಟೋಪ್ಸ್ನ ನಾನು ಒಂದೇ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಡ್ಯೂಟೀರಿಯಂ, ಟ್ರೀಶಿಯಂ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಒಂದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಐಸೋಟೋಪ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪೋಸ್ಡ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಫಾರ್ ಮೆಂಡೆಲಿಯಸ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್, ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಈಸಿಲಿ ಓವರ್ಕಮ್ಡ್ ಬೈ ಆರ್ modern periodic table, right? This was one anomaly for which we say that modern periodic table was right. Adhe tara cobalt with lowest atomic number should come first, followed by nickel with higher atomic number. The cobalt and nickel atomic number was a huge controversy in Mendeleev's periodic table because we say that he violated his own law. He said that elements are arranged in the increasing order of atomic mass, but that was not the case. Our on the periodic table nalli cobalt was written, though its atomic mass number was actually ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಬರೆದ್ರು. ನಮ್ಮ ಮಾಡರ್ನ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಕೊಬಾಲ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಮಾಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 27. ಆಮೇಲೆ ನಿಕ್ಕಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದು 28 ಇದೆ. ಸೊ ಕೊಬಾಲ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು, ನಂತರ ನಿಕ್ಕಲ್ ಬರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ? ನಮ್ಮ ಮಾಡರ್ನ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ,
ಮಾಡರ್ನ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಬಾಲ್ಟ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿಕ್ಕೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 27 ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ತಾನೇ 28 ಬರೋದು. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ಲೇಸ್ಗಳು ಕರೆಕ್ಟಾಗೇ ಇದೆ. ನೀವು ಮಾಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಈಚೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಂಬರ್, ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ನೋ ಅನಾಮಲೀಸ್. ಸೊ ಇದು ಎರಡು ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ ಆಗಿತ್ತು, ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿತ್ತು. ದ್ಯಾಟ್ ವಾಸ್ ಓವರ್ಕಮ್ ಬೈ ಆರ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಮಾಡರ್ನ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ 2 ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಪೊಸಿಷನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಆ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು, ಸೇ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಕೆ ಶೆಲ್ನಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಎಲ್ ಶೆಲ್ನಲ್ಲಿ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ವೈ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಕೆ ಶೆಲ್ನಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಎಲ್ ಶೆಲ್ನಲ್ಲಿ 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಎಂ ನಲ್ಲಿ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ whether x and y belongs to the same group? Yes. So ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಲಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೇಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಗಳಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಫ್ ದ 2 elements are having same valency electron, then they belong to the same group. ಅದರಲ್ಲೂ ಇವಾಗ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ 1 ಬಂತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್, 2 ಬಂತು ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗ್ರೂಪ್. ಅದೇ ಥರ 3 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3, 4, 5, 6, 7 ಅಪ್ ಟು 8 ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ +10. 3 ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 13th ಗ್ರೂಪ್, 4 ಅಂದರೆ +10 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ 14th ಗ್ರೂಪ್, 5 ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ +10 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ 15th ಗ್ರೂಪ್, 16th ಗ್ರೂಪ್, 17th ಗ್ರೂಪ್, 18th ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ and adding +10 to it, you can identify which group it belongs to. Aita, this is very important, position of the elements anta heldaga. So elements present in any one group have the same number of valency electron. Idakke inno example kodtini. Group 1 nalli you can find hydrogen, helium. Hydrogen I'll just leave because hydrogen is entirely different compared to lithium, ಸೋಡಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ. ಇವರು 3 ಜನ ನೀವು ತೆಗೆದು ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ಯಾವ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನೀವು ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಲಿಥಿಯಂ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 3, ಸೋಡಿಯಂ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 11, potassium atomic number is 19. Okay, so lithium the configuration in terms of K and L baritirane 2 and 1. Sodium becomes 2, 8, 1. Potassium becomes 2, 8, 8, 1. So you're seeing that all the valency electrons present in the outermost shell of different elements of these has 1 electron. ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಶೆಲ್ಸ್ನಲ್ಲೂ, ಕೊನೆಯ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಶೆಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ 2 ಇತ್ತು ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ 3 ಜನರು 2ನೇ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗಬೇಕು. ಒಂದಕ್ಕೆ 1 ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ 2 ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ 3 ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 3 ಜನರು 1ನೇ ಗ್ರೂಪ್, 2ನೇ ಗ್ರೂಪ್ ಹಾಗೂ 13ನೇ ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ electrons and adding +10 to it. If it is 3 to 8, ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, +10 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರುಗಳು ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಪೊಸಿಷನನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಾಡರ್ನ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದೇ ಥರ ಪೊಸಿಷನ್ನ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಗ್ರೂಪ್ 1 ಇಂದ ಗ್ರೂಪ್ 18ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅದೇ ಥರ ಪೀರಿಯಡ್ ನಂಬರ್ 1 to 7ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐಡಿಯಾ ಬೇಕಾ? ದೆನ್ ಕೌಂಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೆಲ್ಸ್ ದೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್. ಸೊ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಶೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ increases by 1 unit as we move from left to right in the periodic table. Each period marks a new electronic shell getting filled. So first period ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬರೀ ಒಂದೇ ಶೆಲ್ ಇದೆ, 1 ಶೆಲ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಅವರು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಲಿಥಿಯಂ, ಬೆರಿಲಿಯಂ, ಬೋರಾನ್, ಕಾರ್ಬನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಫ್ಲೂರಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಯಾನ್. ಇವ್ರುಗಳಿಗೆ 2 ಶೆಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಶೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ಟೋಟಲ್? 2 ಶೆಲ್ಸ್, ಕೆ ಶೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ ಶೆಲ್. ಕೆ ಶೆಲ್, ಎಲ್ ಶೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ 2 ಶೆಲ್ ಇದೆ. ಅದೇ ಥರ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಟು ಥರ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್, ನಮಗೆ ಥರ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಾಕು. ಥರ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮತ್ತು ಫೋರ್ತ್ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸೋಡಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಬೋರಾನ್ ಹಿಂಗೆ ಬಂತು, ಸಿಲಿಕಾನ್, ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಸಲ್ಫರ್,
ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಗಾನ್. ಇವ್ರುಗಳಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇವರು 3ನೇ ಶೆಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ 3ನೇ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೀಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 3 shells of filled electrons. Empty shells ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ 3 filled electronic shells ಇರುತ್ತೆ. ಫಿಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನಾಟ್ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೆಲ್ಸ್. ಆಯಿತಾ? ಫೋರ್ತ್ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಆನೆಸ್ಟ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಎಂಟಿ ಶೆಲ್ಸ್, ಬಟ್ ವಿ ಓನ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಶೆಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಬೈ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್, ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಮ್ ಟು ಜಿಂಕ್. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಟಚ್ ದೆಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಕ್ವೈಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಗ್ಯಾಲಿಯಮ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಜರ್ಮೇನಿಯಮ್ ಇದೆ, ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಇದೆ, ಸಲ್ಫರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಸೆಲೇನಿಯಮ್ ಇದೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಸಲ್ಫರ್, ಸೆಲೇನಿಯಮ್, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬ್ರೋಮಿನ್ ಇದೆ, ಆರ್ಗಾನ್ ಕೆಳಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಪ್ಟಾನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಕ್ರಿಪ್ಟಾನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫೋರ್ತ್ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ 4 ಶೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಶೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? 4 ಶೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ಶೆಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಈಚ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಶೆಲ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಡ್. So based on number of shells and number of valence electron, you can exactly locate where the elements are present in modern periodic table, right? ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ. ಅಗೇನ್, position of the element in the periodic table also talks about the chemical reactivity. Group 1 elements nalli bartidane highly reactive by donating 1 electron. Group 17 nalli one element position martidira anta helidre, those elements are again highly reactive because they just waiting to accept one more electron to behave like a noble gaseous elements. So the valence electron determines the kind and number of bonds these elements are actually making. That is also true, because if the valence electron is 1, then that element is going to lose electron and it is going to combine with only one other species. For example, sodium anta helidre ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೋಡಿಯಂ is only going to make one bond. ಹೇಗೆ? ಸೋಡಿಯಂದು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎಷ್ಟು? 281. So last electron is 1. By losing this 1 electron, it can actually acquire the stable octet configuration. So sodium is going to lose 1 electron by combining with one other species. So we will come to know the types of bond it is making. Is it by gaining electron? Is it by sharing electron? Or is it by losing electron? This element is going to make how many bonds? 1 bond, 2 bonds, 3 bonds, 4 in the ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 8 minus those count will give you the total number of bonds each element is going to make. So next comes the trends. Trends ನಲ್ಲಿ 4 important points ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ, ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್, ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ 2 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ? ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ, ಆಸ್ ಯು ನೋ, ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಎನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಡ್ ಬೈ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಶೆಲ್. And this combining capacity you can also measure by considering 8 minus the number of valence electron. A combining capacity or valency is calculated in 2 ways, either by taking direct count of number of electrons which are present in the outermost shell, or 8 minus the number of shells which are present in the outermost shell. For example, oxygen. What is the valency of oxygen anta heli kelidre? You say it as 2. How do you count it? Oxygen has the configuration of 2,6. What is the valence electron here? 6. So you do 8 minus 6 anta helidre 2 barutte. So oxygen is going to combine with 2. Valency of oxygen is 2. In water also oxygen has combined with 2 hydrogen. Right? So this is how you identify the valency. Valency electrons anta heluvanthadu is different. Valency is different. Now, valency electrons ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ along the period and down the group, 2 ways we compare always. So when I talk about valency electron down the group will remain always same. Change agalla. If it is group 1,
then all these elements are actually having one valency electron, one valence electron. Group 2 elements are having 2 valence electron. Group 13, 3 valence electron. Group 4, 14, 4. Group 15, 5 valence. Group 16, 6 valence electron. Group 17, 7 valence electron. Group 18 will have 8 completely filled octet, valence electrons irutte. You can ask me, ma'am, what about this group 3 to group 12? Group 3 to group 12 actually do have different concept. ಅವ್ರದ್ದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಥವಾ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ಜನರಲಿ ನಾಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮಿಡಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆರ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಸೊ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ವಿ ಕಂಪೇರ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಗ್ರೂಪ್ 1, 2 and 13, 14, 15, 16, 17, 18 ಈ ಥರ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಮರಿಬೇಕು ಈ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay, that's how we compare from left to right ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ do not include this. ಕೆಳಗಡೆವರೆಗೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಈಚೆಗೆ. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ವೆನ್ ಯು ಕಂಪೇರ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಬೇಕು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ನಾವು ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪೀರಿಯಡ್ ವೈಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಾಯ್ತು. ಇವಾಗ ನಾನು ಲಿಥಿಯಂ, ಬೆರಿಲಿಯಂ, ಬೋರಾನ್, ಕಾರ್ಬನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, fluorine, neon. So valence electron check ಮಾಡಿ. What is the valence electron of lithium? It is 2,1. Right, because lithium has atomic number of 3. Beryllium atomic number is 4, so you write it as 2,2. Boron atomic number is 5, so you can write it as 2,3. Carbon atomic number is 6, so you can write it as 2,4. Nitrogen is 7, so you can write it as 2,5. Oxygen is 8, and you will write it as 2,6. Aita? Fluorine 9, 2,7. Neon 10, 2,8. So look into the last number. Idu 1 ide, illi 2 ide, illi 3 ide, 4, 5, 6, 7, 8. Are they same? No. Actually, when you travel from left to right, travel ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಜಿಂಗ ಚಿಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಲ್ಲ. when you move from left to right, when you look into the periodic table like this is your left part. howda? So when you go from left to right, the last electron which is present in the Kohn shell will increase by 1 unit. 1 ರಿಂದ 2 ಗಿರೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು 1, 2 ಇಂದ 3 ಗಿರೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು 1, 3 ಇಂದ 4 ಗಿರೋ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಗೈನ್ 1, 4 to 5 difference 1, 5 to 6 is 1, 6 to 7 is 1, 7 to 8 is 1. So every time you take one step left to right, the electron count is increasing by 1. So what did you understand? Valency electrons will be not same, but shells are same. ನೋಡಿ, ಶೆಲ್ಸ್ಗಳು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎರಡೇ ಶೆಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ್ಯಾಟ್ valence electron remains same down the group, but valence electron increases by 1 unit along the period. So group nalli nanu ivag helkotte alva. Calcium, we'll check this. Okay, yav check madana andre beryllium, magnesium, calcium, group 2 elements idu nodana. Beryllium atomic number 4, magnesium atomic number 12, calcium atomic number 20. Beryllium na baritira 2,2, magnesium na baritira 2,8,2, calcium na baritira 2,8,8,2. So the if you check the last number, it is 2 only. Valence electron is not changing, it is the number 2. So valency electron count will not change down the group, but it will change along the period. Idu ಒಂದು atomic trend ಆಯಿತು. The next atomic trend is actually atomic size. So what is atomic size? Say that ಇದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಮೇಬಿ ಕೆ ಶೆಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ಎಲ್ ಶೆಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಥರ್ಡ್ ಇಸ್ ಎಮ್ ಶೆಲ್ ಇರ್ಬೋದು, next is n shell ಇರ್ಬೋದು. Okay, but this concept of atomic radius again is very very different than what I'm teaching here. That difference you will understand when you learn chemistry in 11th standard. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಂದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಂದ ಕೊನೆಯ ಶೆಲ್, ಮೇ ಬಿ ಎನ್ ಶೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಪೋಸ್ ಎನ್ ಶೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. Okay, n shell is empty and only up to m shell you have electron. Then you have to consider the atomic size difference
from the center of the nucleus till that shell where you can see electrons, not the empty shell. Till that shell where electrons are present, our distance yenide, you call that as atomic radius. So atomic size is measured in terms of atomic radius. Idanna meter nalli measure madakagala because atom is too small alva. So count becomes like 0.000000000 ಒಂದು 12 zeros ಹಾಕಿ and it will be called as picometer. So 1 picometer ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 10 power minus 12 meter. So it is like 0.12 and 1 meter. So 1 ಮೀಟರಿಗೂ 0.0000000 ಮೀಟರಿಗೂ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಟೈನಿ ಅದು, ರೈಟ್? that is called as atomic size. ಹಾಗಿದ್ರೆ atomic size ಹೇಗೆ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. So atomic size, so suppose if I take lithium, sodium and potassium, ಅದೇ ಥರ ಈಚೆ if I take beryllium, calcium, magnesium, beryllium, magnesium and calcium, ನಾನು ಇದೆರಡು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. lithium ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it has nucleus, K shell, L shell. Okay, sodium, it has 281 electronic configuration, potassium 2881 ಅಲ್ವಾ. ಸೋಡಿಯಂದು ನಾನು ಹೇಗೆ ಸೈಜ್ ಬರಿಬೇಕು? ಲಿಥಿಯಂಗೆ ಯಾಕೆ 2 shell? because it has the electronic configuration of 2 1, 2 in K shell, 1 electron in L shell. ಅದೇ ಥರ sodium, if I take lithium, sodium is 11. so ನೀವು ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ? 2,8,1. sodium has how many shells? sodium has 3 shells. nucleus, first shell, second shell, third shell, 3 shell. ಆಯ್ತಾ? ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ, 19 electrons ಇದೆ, 2,8,8,1. this is how you write the electronic configuration. so potassiumದು size compare ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ it has first 2 shell, K shell with 2 electron, L shell, M shell and comes N shell. so the size if you measure, the radius if you measure, isn't there is a difference? ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣದಿತ್ತು lithium, it had only 2 shell. sodium had 3 shell, potassium has 4 shell. so when the number of electron is increasing, ನೀವು ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, 4 shell 5 shell doesn't matter, but ಆ ಲಾಸ್ಟ್ shell ನಲ್ಲಿ electrons ಇರಬೇಕು. so ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the distance from the center to the last shell where electrons are present, ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ when you go down. potassium ನಂತರ lithium, ಸೋಡಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ರುಬಿಡಿಯಂಗೆ ಹೋದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಶೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೀಸಿಯಂಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಒಂದು ಶೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ಸೊ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸೈಜ್ ಏನಾಗಬೇಕು? ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ವೆನ್ ಯು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಯು ಆರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಒನ್ ನ್ಯೂ ಶೆಲ್. ಅದೇ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಟ್ರಿಪ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ, ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಸಿಲಿಕಾನ್, ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಸಲ್ಫರ್ ಈ ಥರ ತಗೊಳ್ತೀರ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. 281, 282, 283, 284, 14 ಅಲ್ವಾ, ಇದು 13 ಅಲ್ವಾ, ಇದು 12 ಅಲ್ವಾ, ಇದು 11 ಅಲ್ವಾ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2,8,5, sulfur is 2,8,6. you know to write the electronic configuration. and now if you draw the circles, ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಸೋಡಿಯಂಗೆ 3 shells ಇದೆ, right? so I'll draw 3 shells, and here also I draw 3 shells, 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 and here also I draw 3 shells. but size is decreasing, same number of shells irutte when you travel across the period athwa along the period, same number of shells are not increasing. so you expect the size to be remained same, adre size is not remaining same. yake? because every time you travel from your left to right, that is from sodium to sulfur you're traveling, you are seeing that atomic number, andre proton count is increased by 1 unit. the yavaga proton is increasing, its attractiveness or attractive power on the last electron is also more. it tries to push the electron inside. push alva, pushes this side, okay, it tries to pull the electron inside, happens. so
when it is trying to pull the electron inside, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ shrink ಆಗುತ್ತೆ, size becomes very small. ಇಲ್ಲಿದು electronsಗೆ, ಇಲ್ಲಿದು ಒಂದು electronಗೆ 11 protons are acting on it. So in the center there are 12 proton which is acting on 2 electron. Okay, in the center there are 13 proton which is acting on the last 3 electron. In the center there are 14 protons in the nucleus which is acting on the 4 electrons. So power of this charge, now the effective nuclear charge, how they control the last electron, you call it as effective nuclear charge, is very very high when you travel, because ali shells ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. So effective nuclear charge is more, because this distance same ಇದೆ. 3 shells ಇದು distance is not going to change. Distance ಯಾವಾಗ change ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ shellsಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ distance ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. See here, the nucleus attraction on the outermost electron, illidu nucleus attracting on the outermost electron, illidu nucleus attracting on the outermost electron is very different. Illi effective nuclear charge reduce aagta baruthe because the gap is more here and all the middle electron can act as a screen, and you call this a screening effect, right? So hagagi effective nuclear charge is always more across the period, along, not across the period, along the period. But this effective nuclear charge reduces when there are more number of shells and more number of electrons which are present in the shell, which can act as a screen. Hagagi remember always the atomic size anta helo concept is very very interesting. So atomic size will always increase when we travel down the group, because every time we travel down we are adding one extra shell. The more the shell distance increases, effective nuclear charge decreases, size increases. But when we travel along the period, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಹೀಗೆ travel ಮಾಡ್ತೀವಿ, shells are not increasing but nuclear charge is increasing. Because of this nuclear charge, the proton count in the nucleus, it's tried to pull the electron which is present in the outermost shell quite strongly. Hagagi though same number of shells are there, though we expect the size to remain remain the same, the pulling of electrons is quite higher. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು shrink ಆಗುತ್ತೆ, size decreases when we travel from our ಯಾವ ಸೈಡ್ ಅಪ್ಪ ಇದು left side to right side. So lithium is quite bigger in size compared to beryllium. Boron size decrease ಆಗುತ್ತೆ, carbon further decreases 7, nitrogen further decreases 8, oxygen decreases 9, fluorine also further decreases. So size decreases. If you ask me, in the second period, which element has highest atomic size? It is lithium. Yaudake kadime size ide? It is fluorine. And you can't compare this noble gaseous elements because their size comparison is in a different parameter ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, so size comparison different parameter ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ we won't compare it. ಅದೇ ತರ ನೀವು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ದು ಗ್ರೂಪ್ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ, ಅಂದರೆ ಗ್ರೂಪ್ 14 ಪೀರಿಯಡ್ 4 ನಲ್ಲಿ, ಸೊ ಪೀರಿಯಡ್ ನಂಬರ್ 4 ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಯಾರಿಗಿದೆ? ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ಗಿದೆ. ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಯಾರಿಗಿದೆ? ಬ್ರೋಮಿನಿಗಿದೆ. ಪೀರಿಯಡ್ 3 ನಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಸೋಡಿಯಂಗಿದೆ. ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಯಾರಿಗಿದೆ? ಕ್ಲೋರಿನಿಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೈಜ್ ಅನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸೈಜ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್, ಸೈಜ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ತರ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, and the same notes you also maintain. Atomic radius decreases in moving from left to right along the period. This is due to an increase in nuclear charge which tends to pull the electron closer to the nucleus, and that shrinks or reduces the size of the atom along the period. ಯಾಕೆ ಸಣ್ಣದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ exact NCERT lines, take this line as it is, write this line as it is. ಆಯ್ತಾ? Down the group ಏನಾಗುತ್ತೆ, atomic size increases down the group because new shells are being added as we go down the group. This increases the distance between the outermost electrons and the nucleus, so that atomic size increases in spite of increase in nuclear charge. So next barutte metallic property. So what do you mean by metallic property? Tendency to lose electron. The moment they lose electron, they get the positive charge. ಹೌದಾ?
ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಒಂದು ಜಿಗ್ಜ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ ಇದೆ. ಆ ಲೈನ್ ವಿಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ದ ಬಾರ್ಡರ್ ಲೈನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಮೆಟಲಾಯ್ಡ್ಸ್. ಬೋರಾನ್, ಸಿಲಿಕಾನ್, ಜರ್ಮೇನಿಯಂ, ಆರ್ಸೆನಿಕ್, ಆಂಟಿಮನಿ, ಟೆಲ್ಯೂರಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಲೋನಿಯಂ are the intermediate property, are the elements which shows intermediate property, and we call them as metalloids or semi-metals. So avrgalu baruva the right side. If this is a zigzag line, see if this is a zigzag line, so till selenium they have certain cases nalli tellurium vargu kodtare. So this zigzag line du ಈಚೆ ಏನಿದೆ ಇದೆಲ್ಲವುಗಳು ಕೂಡ ಮೆಟಲ್ಸ್, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಚೆ ಇರುವಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದೀಸ್. ಲೋವರ್ ವರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅಪ್ಪರ್ ವರ್ಷನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಜಿಗ್ಜ್ಯಾಗ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಲೈನ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಸೊ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇವ್ರಗಳದ್ದು ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ಲೂಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹೈಯರ್ ವೆನ್ ದ ಸೈಜ್ ಇಸ್ ಮೋರ್. When you go down the group, size ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ they can easily lose electron. But when you come across, when you travel along the period, effective nuclear charge, the power of the nucleus on outermost electron is quite high alva. So they cannot easily lose electron. That is the difference. So ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೇಗೆ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ is always more on this side. Especially group 1 are the best metals, group 2 are the next best metals ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, so group 1 ನಲ್ಲಿ the tendency to lose electron in every cases is easy because they just have only one electron. They quickly can lose this electron to attain or acquire ಆಕ್ಟೇಟ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರನ್ನ ಈ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿರುವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಈ ಥರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ಆ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ನೀವು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ವಿಲ್ ಪುಲ್ ದ ಔಟರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ತೆಗೆದು ಆಚೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಮೆಟಲ್, ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಈಸಿ ಅಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಕ್ವೆಶನ್ ನಿಮಗೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ. ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಲಿಥಿಯಂ. ಲಿಥಿಯಂ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಟಲ್. ಹಾಗಾದರೆ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಾಯಿತು? ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ? ಫ್ಲೂರಿನಿಗೆ. ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್, ನಾನು ಇವಾಗ ಗ್ರೂಪ್ 2 ತಗೋತೀನಿ. ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಗ್ರೂಪ್ 2 ತಗೋತೀನಿ. ಗ್ರೂಪ್ 2ನಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಟಲ್ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ರೇಡಿಯಂ. ಸೊ ಅದು ರೇಡಿಯೋ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರೋ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರಿಯಂ, BA ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಟಲ್. ಯಾಕೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಸೈಜ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸಿಗೂ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸಿಗೂ ಲಿಂಕೇ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಲೂಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಬೆರಿಲಿಯಂ. ಸೊ ಬೆರಿಲಿಯಂಗೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಆಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಬೇರಿಯಂಗಿದೆ. ಸೊ ಸೈಜ್ ಹೇಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ಲೂಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆರ್ ದ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಗ್ರೂಪ್ 13 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಗ್ರೂಪ್ 13ನಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾರು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ? ಥ್ಯಾಲಿಯಂ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಲೀಸ್ಟ್ ಯಾರು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ? ಬೋರಾನ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಬನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾರು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ? ಲೆಡ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಲೆಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಮೆಟಲ್, ಬಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕೆನಾಟ್. ಯಾಕೆ? ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಿಲ್ಲ? ಸೈಜ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಕೊನೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್ ಟು ಯು, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪವರ್. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೂ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನೋಡ್ತೀರಾ. ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಇಸ್ ದ ರಿವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ನಾನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಗೈನಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. So ಎಲ್ಲಿ gaining electron is easy? When the size is lesser, the nucleus can easily attract the added extra electrons alva. So always remember, non-metallic property anta ಹೇಳುವಂಥದ್ದು decreases. Non-metallic property is like not to give the electrons. Electrons na ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕೊಡುವಂಥ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್. ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಗ್ರೂಪ್, ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್. ಅಲಾಂಗ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿ, ಆಕ್ಸಿಜನ್,
fluorine the best non-metal it is because it has the tendency to accept electron but not to donate electrons. So fluorine is the best electronegative element ಅಂತನೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದು ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಫ್ಲೂರಿನಿಗಿದೆ. ಫ್ಲೂರಿನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಕಂಪೇರ್ ಟು ನೈಟ್ರೋಜನ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಪೂರ್ ಇನ್ ಲಿಥಿಯಂ. ಸೊ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫ್ಲೂರಿನ್. ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನಾನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಲಿಥಿಯಂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ the metallic property and non-metallic property. So ಅದು ಹೇಗೆ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. non-metallic property along the period ಏನಾಗಬೇಕು, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದೇ ಥರ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ಅಲಾಂಗ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಈಸಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದೆನ್ ಕಮ್ಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ಗಿನ ಮುಂಚೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ನೇಚರ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ಸ್ಗಳದ್ದು ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ metallic oxides are basic in nature. Metallic oxides anna basic in nature. ಅದೇ ಈ ನಾನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ನಾನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸೇಲಿಂಗ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ನಾನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ acidic in nature. ಆಸಿಡಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ acidic in nature ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಯಾಕೆ ರಿಕರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಸಿಮಿಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ತೆಗಿತೀನಿ ನಾನು ಇವಾಗ. ಲೀಥಿಯಂ ಆಯಿತು, ಆಯಿತಾ. ಲೀಥಿಯಂ ಕೆಳಗಡೆ ಸೋಡಿಯಂ ಇದೆ. ಸೋಡಿಯಂ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಬೆರಿಲಿಯಂ ಬರೀತೀರಾ, ಬೋರಾನ್ ಬರೀತೀರಾ, ಕಾರ್ಬನ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಫ್ಲೂರಿನ್, ನಿಯಾನ್, ಅಷ್ಟೂ ಗ್ಯಾಪ್ ಆದ ನಂತರ ಸೋಡಿಯಂ ಬರೀತೀರಾ, ಹೌದಾ. ಅಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಆದ ನಂತರ ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಸೋಡಿಯಂ ಇಸ್ ಬಿಹೇವಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಲಿಥಿಯಂ. ಸೊ ಸೋಡಿಯಂನ ಕೆಳಗಡೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ, ಫಸ್ಟ್ ಯು ರೈಟ್ ಸೋಡಿಯಂ 11, ಆಮೇಲೆ 12 ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ 13, 14, 15, 16, 17, 18. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ 19th ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯು ರೈಟ್ ಅಂಡರ್ ಸೋಡಿಯಂ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಸರ್ಟನ್ ಗ್ಯಾಪ್ potassium is written under sodium. So after certain interval, two elements are behaving very similarly. Yake? Because of the electrons arranged, because of the same valency electron. If they do have same valency electron, they show similar chemical properties. Different valence electron, different chemical properties. Artha aita? So chemical nature ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ತುಂಬ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದೆ, ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಇದೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನಲ್ಲಿ. ಮಾಡರ್ನ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಪಿರಿಯಾಡಿಸಿಟಿ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಒಂದೇ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿರುವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು, ಯಾಕೆ ಸೋಡಿಯಂ, ಲಿಥಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಬಿಹೇವ್ ಸೇಮ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಯಾಕೆ ಸೋಡಿಯಂ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಯಾಕೆ ಸೋಡಿಯಂ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿಲಿಕಾನ್, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಡೂ ಕ್ಯಾರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲೆನ್ಸಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಸೊ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾಡರ್ನ್ ಪಿರಿಯಾಡಿಕ್ ಟೇಬಲ್ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ವೈ ಸಿಮಿಲರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಸಿಮಿಲರ್ ವೇ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಶೋಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ರಿವಿಷನ್ I would focus more on the 4 important trends we have learned today. Valency electrons will remain same in the down the group, changes along the period. Adhe tara atomic size increases down the group and it will decrease along the period. When you travel from nimma left to right, the atomic size decreases. Then comes metallic property. Metallic property is similar to atomic size only, alva. Metallic property will increase down the group.
metallic property will decrease along the period. Non-metallic property is the reverse of metallic property. Non-metallic property avaglu period wise hodaga, in a period it will always increase from left to right, but it decreases down the group, non-metallic property. So I hope it is clear. Next class nalli in text and exercise and activity based questions ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. You will get more clarity while I solve activity based questions. So stay tuned for the next video. Until then, bye, take care.